सत्कारयोग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वडभागे हाँ जो रोजाना ही दीवाना विच बैठ के रब्बी इलाही बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण करते हाँ। हुण आओ गुर सिखां दी खालसे दी उत्पत्ति दी कथा दे नाल जुड़न दा यतन करिए। कल दे दीवाना विच आपां विचारिया सी भाई रतन सिंह जी भंगू, भाई तारा सिंह जी वाह उन्हां दे जीवन बारे उन्हां दी शख्सियत बारे बयान करते हैं। भाई तारा सिंह जी मौत तो निर्भर हैं, मौत तो डरते नहीं अते हर वक्त सीस नूं तली ते टिका के तुरते हैं। किसी दी लड़ाई अपने सिर पवा लेंदे हैं, जुल्म नूं वेख नहीं सकते, धक्का हुंदा जर नहीं सकते। जे कोई फरियाद लेके आउंदा है, मदद वास्ते आउंदा है, भाई तारा सिंह जी उहदी मदद करते हैं। भाई तारा सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह जी दे नाल रल के कई जंगां लड़ियां हैं। जिस वक्त भाई बंदा सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद कर दिता, उस तो बाद सिखां दा समा माड़ा आया। सिखां दे सिरां दे मुल रख दिते गए अते सिखां नूं मुकाउण दे लई खत्म करन दे लई सरकार नित नवे उपराले करन लगी। पर भाई तारा सिंह जी दा जिहड़ा सुभाअ जिहड़ी आदत सी लड़न दी, फसाद करन दी, दंगा करन दी, जुल्म नूं खत्म करन दी, वो भाई तारा सिंह ने आदत ना छड्डी अते जदों भी कोई जुल्म करदा भाई तारा सिंह जी उस जुल्म नूं खत्म करन वास्ते त्यार बर त्यार ही रहिंदे। ते जे कोई मुगल आके समझाउण दा यतन करे, भाई तारा सिंह जी उहनूं एक दियां दो सुना दिंदे हन। इत्थों तक आपां कल विचारिया सी। अगलेरे प्रसंग नूं भाई रतन सिंह जी भंगू किवें कलमबंद करते हैं, उहदी विचार आपां करनी है। विचार आरंभण तो पहला आओ गुरुदेव दे चरनां च हाजरी लवाइए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा कहे दंगेओ हम किम टरह, दंगो हमरी जात। कहे दंगेओ हम किम टरह, दंगो हमरी जात। भाई तारा सिंह जी वाह जिन्हां दा सुभाअ जिन्हां दी आदत जुल्म नूं खत्म करना, चारे पासे शांति लियाउणी, जीना अते जीण देना। जे कोई तुरक आके फौज दा बंदा आके भाई तारा सिंह जी नूं समझाउण दा यतन करदा है कि भाई साहब जी तुसी लड़ाई ना करिया करो, तुसी जंग ना करिया करो, तुसी किसी दी लड़ाई अपने सिर ना पवाया करो। तां भाई तारा सिंह जी उन्हों एक दियां दो सुणाउंदे हन। असी ते लड़ाई की पहल नहीं करते,
ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹੈ ਦੰਗਿਓ ਹਮ ਕਿਮ ਟਰੈ, ਦੰਗੋ ਹਮਰੀ ਜਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਖਾਤਰ ਹਮ ਕੀਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ। ਦੰਗੇ ਖਾਤਰ ਹਮ ਕੀਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗੇ ਖਾਤਰ ਹਮ ਕੀਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਪੁਯਗ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੰਗਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਭੁਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਸ ਲਾਈ, ਦੰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋਗ ਸੀਸ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਗਿੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਾਣਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋਗ ਸੀਸ ਲਾਏ। ਦੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨ ਦੰਗੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਾਤ, ਬਿਨ ਦੰਗੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਾਤ। ਬਿਨਾਂ ਦੰਗਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਦੰਗੋ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾ ਬਾਤ। ਬਿਨਾਂ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਮ ਦੰਗੇ ਮਚਾਵੇ ਜੋ ਲੱਖ ਘਾਤ, ਹਮ ਦੰਗੋ ਮਚਾਵੇਂ ਜੋ ਲੱਖ ਘਾਤ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਮਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਉਤਨ ਸਹਿਰੋ ਪਰ ਫਡੋ, ਮਦਪੁਰ ਜਾਣੇ ਬਸਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਤੋ ਨਸ਼ਹਿਰੋ ਪੁਰ ਵੱਡੋ, ਮਦ ਪੰਨੂ ਜੱਟ ਬਹਾਏ। ਹਰੀਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰਾ। ਉਸ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਨੂ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਵੱਡ ਚੌਧਰੀ ਹੁਤੋ ਉਸੈ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਵੱਡ ਚੌਧਰੀ ਹੁਤੋ ਉਸੈ ਕੀ ਮਾਹੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਉਸੇ ਕੀ ਮਾਹੇ, ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਘੋੜੀ ਉਸ ਘਰ ਥੀ ਚੰਗੀ, ਦੋਏ ਘੋੜੀ ਉਸ ਘਰ ਥੀ ਚੰਗੀ।
ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਚਰਾਵਤ ਨਹਿ ਸੰਗੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਚਰਾਵਤ ਨਹਿ ਸੰਗੀ। ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਤਹਿਪੀ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਤ। ਤਹਿਪੀ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਤ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਿੱਖ ਸਨ, 2 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੀ ਚੌਧਰੀ ਚਲ ਜਾਵਤ। ਸੋ ਘੋੜੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰ ਜਾਵਤ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਨੋ ਘੋੜੀ ਤੋ ਹਿਮ ਖੇਤ ਰਹੇ। ਬੰਨੋ ਘੋੜੀ ਤੋ ਹਮ ਖੇਤ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਚੌਧਰੀ ਕਹੀ ਸਿੰਘਣ ਉਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੀ ਰਖਾਵੋ ਹਮ ਮਨਹਿ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਵਾਰ। ਤੁਮ ਘੋੜੀ ਰਖਾਵੋ ਹਮ ਮੁਨੈ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਵਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗਾ
ਤੁਮ ਘੋੜੀ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਮ ਮੁੰਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਰੱਸੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਸਿੰਘਨ ਤਨ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆਗ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕਿਛ ਕਾਬੂ ਨਾ ਲਾਗ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਟੱਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੱਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਕਈ ਕਬੀਲਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਖਿਨਮੈ ਰੁਲਤਾ ਖਾਕੂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮਰਤ ਤੁਮਕੋ ਅਬ ਥਾਏ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੇ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਦੁਖਤ ਭੁੱਸਿਓ ਗਰਾਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁੱਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਤੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਥਾਏ। ਇਸ ਭੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਝਬਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਦ ਉਹਨ ਕੋਦੇ ਘੋੜੀ ਕਢਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਉਨ ਕੋ ਦੇ ਘੋੜੀ ਕਢਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।